गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आजिर ये वीडियो रे आमे पढ़िबा अर्थव्यवस्था और अर्थनैतिक समस्या। अर्थव्यवस्था और अर्थनैतिक समस्या मीनिंग ऑफ इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। आमे प्रथमे देखिबा अर्थव्यवस्था कौन। तो अर्थव्यवस्था कहले गोटे देश को बुझाए। गोटे देश कि चाइना अर्थव्यवस्था ही थाई पारे किंबा पाकिस्तान अर्थव्यवस्था, इंडिया अर्थव्यवस्था किंबा ताको अर्थनीति मध्य कहि परिबा भारतीय अर्थनीति, चाइना अर्थनीति, पाकिस्तान अर्थनीति, जापान अर्थनीति। तो एमिति कि देशर अर्थव्यवस्था कहले गोटे देश को बुझाए। गोटे देशर माने कि तार कौन उत्पादन करुच्ची से देशटी, कौन उपभोग करुच्ची, कौन विनिमय करुच्ची, कौन आवंटन करुच्ची, यही सब को बुझाए। जोटा कि आम पढ़ी यही सब टर्म गुड़िक कौन पढ़ी जोटा कि अर्थशास्त्र परिसर मध्य आम पढ़ी। तो गोटे देशटे कौन उत्पादन करुच्ची, कौन उपभोग करुच्ची, कौन विनिमय करुच्ची, कौन आवंटन करुच्ची, से सब व्यवस्था को गोटे देशर अर्थव्यवस्था बोली कुहा जाए। माने से माने केमिति रोजगार करुचंती, से माने के मानकर चाली चलणीटा केमिति, माने कि केमिति से माने रोजगार करुचंती, कृषि क्षेत्र रे केते काम करुचंती, सेवा क्षेत्र रे केते काम करुचंती, शिल्प क्षेत्र रे केते काम करुचंती, से माने केते रोजगार करुचंती। ई सबू जो उत्पादन आउ जो माने कि आवंटन एगुड़ी को ही गोटे देशर व्यवस्था को ही अर्थव्यवस्था बोली कुहा जाए। तो जदि कहबा मानविक अभावर पूर्ति पाई, मानविक अभावर परिपूरण पाई द्रव्य और सेवार संगबद्ध उत्पादन और आवंटन व्यवस्था को कौनसी राष्ट्रर बा देशर अर्थव्यवस्था कहा जाए। तो देखिबा अर्थव्यवस्था कहले माने कि जड़े मनीषटी केमिति माने तार जीविका निर्वाह करुच्ची गोटे देश मध्य कौन सी उत्पादन करुच्ची, माने कि कौन खाऊची, कौन माने कि केमिति से रहुची। तो ये जो सब अच्छी किंबा जमी जंगल खनिज पदार्थ कलकारखाना प्रभृति उत्पादन जो उत्स गुड़ाक अच्छी सोर्स गुड़ाक अच्छी उत्पादन ओ से द्रव्य सेवार आवंटन को नियंत्रण करुवा जो अनुष्ठान गुड़ी को नहीं गठित गोटे देश मध्य समस्त अनुष्ठान गुड़ी को नहीं अर्थव्यवस्था बोले आमे कहि परिबा। तो नेक्स्ट देखिबा अर्थनैतिक समस्या। अर्थनैतिक समस्या समस्त पाखरे थाए, समस्त व्यक्ति पाखरे थाए अर्थनैतिक समस्या, समस्त परिवार पाखरे थाए अर्थनैतिक समस्या, समस्त जिला राज्य देश महादेश सबुठिरे कौन थाए अर्थनैतिक समस्या। और अर्थनैतिक समस्या कहीं थाए जेहेतु कि आमर अभाव हेउछि असीम ओ आमर संबल हेउछि ससीम और संबल हेउछि सीमित। संबल सीमित हेउथिबारु ही कौन देखा देइथाए अर्थनैतिक समस्या देखा देइथाए। तो यहाँ गोटे परिवार रे मध्य अभाव असीम और संबल सीमित, गोटे व्यक्ति पाई मध्य अभाव असीम तापाई और संबल सीमित, गोटे राज्य पाई मध्य गोटे देश पाई मध्य अभाव गुड़िक असीम और संबल सीमित, सेथिपाई अर्थनैतिक समस्या देखा देइथाए। यही दुईटी कारण रुहे, यही दुईटी होची मुख्य वैशिष्ट्य। तो प्रथमटी देखिबा अभाव असीम। अभाव असीम कहले कौन बुझ कौन सी द्रव्य बा सेवा प्राप्तिर इच्छा को अभाव बोली कहा जाए। किछि आमे द्रव्य पाइबार जदि आम भितर इच्छा अच्छी तो ताको आमे अभाव बोली कहू। आमको पेंट किनिबार अभाव अच्छी किंबा पेंट किनिबार जदि इच्छा अच्छी, आमको बाइकटे किनिबार इच्छा अच्छी, मोबाइलटे किनिबार इच्छा अच्छी, तो सेटा को कौन बोली कहा जाए अभाव बोली कहा जाए। कौन सी द्रव्य बा सेवा प्राप्तिर इच्छा को अभाव
କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଅଭାବଟା କ'ଣ ସୀମାହୀନ ଓ ଅନନ୍ତ। ଏହା ମାନବୀୟ ଇଚ୍ଛାର ମାନେ କି ସର୍ବପ୍ରଥମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଯାହାକି ମାନବୀୟ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଅସୀମ। ଗୋଟିଏ ଅଭାବ ପରିତୃପ୍ତି ହେବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଭାବ ତା ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଉଦ୍ଭବ ହେଇଥାଏ ବା ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଥାଏ। ସେଇଟି ପୂରଣ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଭାବର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଭାବ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ଅଭାବର ଏକ ବିଡ଼ା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମଣିଷ କ'ଣ ଅଭାବର ଗୋଟିଏ ବିଡ଼ା, କ'ଣ ଅଭାବର ଏକ ବିଡ଼ା, ଅଭାବର ଏକ ବିଡ଼ା ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ମଣିଷକୁ। ଯେହେତୁ କି ଗୋଟିଏ ଅଭାବ ପୂରଣ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭାବ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ପରିବାର ହେଇଥାଇପାରେ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାଇପାରେ, ଗୋଟେ ଦେଶ ହେଇଥାଇପାରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସୀମିତ ସମ୍ବଳ। ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ବା ଏହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ କହିଲେ ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ ଯୋଗାଣର କମକୁ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବା ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସ୍ୱଳ୍ପତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି କମ୍ ଅଛି। ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ, ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ କହିଲେ ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ ଆମେ ଯେତିକି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ଯଦି ଯୋଗାଣଟା ସପ୍ଲାଇଟି ଯଦି କମ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ସମ୍ବଳଟା, ଆମ ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିଟା ଯେତିକି ଚାହୁଁଛେ, ଯେତିକି ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛେ, ତାଠୁ ଆମ ପାଖରେ କମ୍ ହିଁ ଅଛି। ଯଦି ମୋବାଇଲଟା ଦେଖିବା, ମୋବାଇଲଟା କ'ଣ ମାନେ କି ଆମେ ଯେତିକି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛେ ବଜାରରେ, କ'ଣ ସେତିକି ସପ୍ଲାଏ ଅଛି କି ତାଠୁ କମ୍ ଅଛି? ତାଠୁ କମ୍ ଅଛି। ତାକୁ ଆମେ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ କହିପାରିବା। ଯଦି ଆମର ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ ଯଦି ଯୋଗାଣଟା ଯଦି କମ୍ ଅଛି, ତ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟର କ'ଣ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟତା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ସମ୍ବଳର କ'ଣ ଥାଏ, ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟତା ଥାଏ, ଯେହେତୁ କି ଆମର ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ ଯୋଗାଣଟା କମ୍ ଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେହେତୁ କି ସମ୍ବଳଟା ସସୀମ ବା ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ସମ୍ବଳ, ତ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସମସ୍ତ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ଯେହେତୁ କି ଅଭାବ ଅସୀମ ଓ ସମ୍ବଳ ସୀମିତ। ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଆମର ସମସ୍ତ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆମେ ଚାହୁଁଥିବା ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଅଭାବକୁ ପରିତୃପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଯଦି ହୋଇଥାନ୍ତା, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଯଦି ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇ ନଥାନ୍ତା। ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ଓ ଚୟନ ସମସ୍ୟା। ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର, ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ୟୁଜ୍ କହିଲେ ତୁମକୁ ଯଦି 10 ଟଙ୍କାଟେ ଦିଆଯିବ, ତୁମେ 10 ଟଙ୍କାକୁ ଆଇଦର କ'ଣ ମାନେ କି ଚକୋଲେଟ୍ କିଣିପାରିବ କିମ୍ବା ପେନ୍ କିଣିପାରିବ 10 ଟଙ୍କାକୁ। ତ ତୁମ ପାଖରେ ବିକଳ୍ପ କ'ଣ ରହିଲା? ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ଅଛି। ସେହି 10 ଟଙ୍କାରେ ତୁମେ ଆଇଦର ଚକୋଲେଟ୍ କିଣିପାରିବ ଅର୍ ପେନ୍ କିଣିପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ନେବା, ତୁମେ ହୁଏତ 1 GB ଡାଟା ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବ ମୋବାଇଲରେ, ଖାତାଟେ କିଣିପାରିବ 10 ଟଙ୍କାରେ, ପେନସିଲ୍ଟେ କିଣିପାରିବ 10 ଟଙ୍କାରେ। ତ ଏମିତି ମାନେ କି ବହୁତ ସାରା ତୁମ ପାଖରେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଅଛି। 10 ଟଙ୍କାରେ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବ। ତୁମ ପାଖରେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଅଛି, ବିକଳ୍ପ ଅଛି କି 10 ଟଙ୍କାରେ ହୁଏତ ତୁମେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇପାରିବ କିମ୍ବା ତୁମେ ପେନ୍ଟେ କିଣିପାରିବ। ତ ଏଇ ସବୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିକଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଜମିରେ ଗହମ ଚାଷ ହୋଇପାରିବ କିମ୍ବା ଆଳୁ ଚାଷ କରିପାରିବା, ବା ତାକୁ ଆମେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବା, ବା ସେଠି ଆମେ ଘର ତିଆରି କରିପାରିବା। ତ ଏମିତି ମାନେ କି ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ସୀମିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର କ'ଣ ଅଛି, ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ଅଛି ସମ୍ବଳର। କିନ୍ତୁ
ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆସୁଛି, ଯେହେତୁ କି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କେଉଁଟା କରିବି। ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ତାକୁ ଯଦି 10 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି ତ ତା ପାଖରେ ପେନ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯାଇକି ଯଦି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଦେବ, କିଛି ଯଦି କିଣିକି ଖାଇଦେବ ସେଇ 10 ଟଙ୍କାରେ, ତାହେଲେ ତା'ର ଚୟନଟା ଠିକ୍ ହେଲା କି ନା? ତା ପାଖରେ ପେନ୍ ନାହିଁ, ଯଦି ପେନ୍ କିଣିବା କଥା। ତ ଆମ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ବିକଳ୍ପଟା ଅଛି, ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ନେଲେ ସେଇଟା କରିପାରିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ଆସେ, ଚୟନ ସମସ୍ୟାଟା ଦେଖାଦିଏ। ତ ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କେଉଁଟି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଜରୁରୀ ଅଭାବ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା, ଆଉ ଯେଉଁଟା କମ୍ ଜରୁରୀ ସେଇ ଅଭାବକୁ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିପାରିବା, ବା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ନ କିଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ରବିନ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଚୟନ ବିଜ୍ଞାନର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। କେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ କି ଆମର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ଅଛି, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ମାନେ କି ଆମ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚକୋଲେଟ୍ ନହେଲେ ଆମେ ପେନସିଲ୍ କିଣିପାରିବା, କିମ୍ବା ଖାତା କିଣିପାରିବା, କିମ୍ବା ପେନ୍ କିଣିପାରିବା ସେଇ 10 ଟଙ୍କାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ରବିନ୍ସ, କିଏ, ରବିନ୍ସ, ଲିଓନେଲ୍ ରବିନ୍ସ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଚୟନ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ, ଚୟନ ବିଜ୍ଞାନ। ଓ ଏହି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର 2ଟି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି। କେତୋଟି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି? 2ଟି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା, ଯାହାକି ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟତା ଓ ନାଇଁ, ମାନେ କି 2ଟି ହିଁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଯେହେତୁ କି ଆମର ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟତା ଓ ମନୋନୟନ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ଆମେ ସୀମିତ ସମ୍ବଳରୁ ଆମେ ସର୍ବାଧିକ ଉପଯୋଗିତା ଲାଭ କରିପାରିବା। ତ ଏହା ହିଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ସମସ୍ୟା। କ'ଣ, ମାନେ କି ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟତା ଓ ମନୋନୟନ ବା ଚୟନ। ମନୋନୟନ ବା ଚୟନ, ଆମେ ଯେଉଁ ଚୁଜ୍ଟା କରୁଛେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଚଏସ୍ଟି କରୁଛେ, ଆଉ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟତା କହିଲେ ସୀମିତ ଯେଉଁଟା, ସ୍ୱଳ୍ପତା ଯେଉଁଟା କି କମ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ମାନେ କି କ'ଣ, ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଏଇ ଦୁଇଟି ଭିତରେ ଆମେ କେମିତି, ମାନେ କି ସୀମିତ ସମ୍ବଳରୁ ଆମେ ସର୍ବାଧିକ ଉପଯୋଗିତା ଲାଭ କରିପାରିବା, ତା ପ୍ରତି ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଉ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ, ସବୁ ଦେଶରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ ସମସ୍ତ ଦେଶରେ କ'ଣ ଅଛି, ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ। ସେଇଟା ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ହେଇଥାଇପାରେ, ଯେମିତିକି ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ କହିଲେ ଆମେରିକା, ସମାଜବାଦୀ ହେଇଥାଇପାରେ ରୁଷିଆ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କିମ୍ବା ମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁଟାକି ମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁଠି ଅଛି, ଆମ ଭାରତରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମିକ୍ସଡ ଇକୋନୋମି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହିସବୁ ହେଉଛି, ଏହା ଥିଲା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।